and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now let's close our eyes and start praying. Thank you, Lord Jesus. Thank you for this wonderful time, Lord. Thank you for this new fresh day of this month, Lord Jesus. As we are entering into this new week, Lord Father, we place into your hands all the events, all the days of our life into your hands, Lord Jesus. You lead us as a way, Lord Jesus. Help us to be like salt and light in this world, Lord Jesus. Help us to be a salt in this world so that everyone who meet us, Lord Jesus, they must taste the word of God within us, Lord Jesus. And help us to be the light of your word, Lord Jesus. That wherever we go into the darkness, Lord, we must be the light who remove all the darkness in the areas, Lord Jesus. You bless each and every one who are watching this channel to be so, Lord Jesus. You bless them to be a salt and a light, Lord Jesus. As we are praising, Lord, help them to praise us more and more, Lord Jesus. Help them to praise us, not you, Lord Jesus. Help them to praise you, Lord Jesus. Let us not be the hindrance for them, Lord Jesus. Let them focus on your word more, Lord Father. I ask this prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord, dear youths. Today this topic is all about salt and light. ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்லுகிறார், உப்பாக பறைவிடுவேன், எப்போதும் சுவை தருவேன், என் வெளிச்சத்தை நீதியினால் போராக்கி நான் மத்தியில வந்து வாசம் செய்வேன் சொல்லுகிறார். நீங்க இந்த நேரத்துல இருளான வாழ்க்கையில நீங்க இருக்கலாம், ஃபுல்லா சோர்ந்து போய் நெருக்கடி நீங்க இருக்கலாம். But Lord Jesus is gonna shine His blessing on you, shine His light on you. Always when Lord's light is there upon you, really you'll be a blessing to everybody. You'll be shining like a star in the sky and like a sun, always being the blossom. Yes, so இந்த நேரத்துல ஒளியா நிறையே வாராய், எளியோர் நெஞ்சம் தனிலே. இந்த பாடலை பாடி இயேசுவை ஆராதிக்கலாமா? இதுல இருக்கிறேன், பயப்படாதீங்க. ஒளி நெஞ்சில இந்த நேரத்துல வரப்போகிறேன். அதே நமக்குள்ள வரும்போது ஆண்டவர் வரப்போகிறார். பாடலை பாடி இயேசுவை ஆராதிக்கலாம்.
when there is darkness and suddenly when light comes, you will be shining. Yes, So, Lord. இந்த நேரத்துல வல்லமையின் ஆவியானவர் Amen. என்னுள் வந்துவிட்ட காரணத்தினால் Yes, Lord. எல்லா அந்தகார சக்திகள் Yes, தீய சக்திகள் நமக்குள்ள எந்த கிரிய சக்தி நுழைந்து கொண்டிருக்குதோ, இருட்டான வாழ்க்கையில அப்படியே கட்டி போட்டு கொண்டிருக்குதோ, Yes, இந்த Lord. நேரத்துல வல்லமையின் ஆவியானவர் அபிஷேகனால இந்த நேரத்துல முறியடிக்க போகிறார். Amen. எல்லா all your bondages, all your diseases, whatever on there, all the darkness, now it will turn into joy. Amen. So let's sing. வல்லமையின் ஆவியானவர் பாடிலே பாடி இயேசுவை ஆராதிக்கலாமா? நல்லா கரங்களை தட்டி நல்லா உற்சாகத்தோட நீங்க எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்லை. நேரத்துல இயேசுவை ஆராதிக்கும்போது நல்லா வாய்களை திறந்து வல்லமையோடு நம்ம ஆராதிக்கலாம். வல்லமையின் ஆவியானவர் என்னுள் வந்துவிட்டேன் காரணத்தினால், பொல்லாத சாத்தானே ஒரு சொல்லாலே
நீங்க இருளான வாழ்க்கையில நான் இருக்கிறேனே, எனக்கு இந்த பாவத்துல இந்த விடுதலை எனக்கு யார் தருக போகிறார்? Who is gonna take me from this sin? நான் சேற்றுல விழுந்து இருக்கிறேனே, எனக்கு கண்மலை மேல் யாரு தூக்குவாங்க நீங்க நினைக்கலாம். இந்த நேரத்துல இயேசு ஆண்டவர் இந்த நேரத்துல உங்களை உயர்த்தி வைக்க போகிறார். இருளான வாழ்க்கையில எனக்கு வெளிச்சம் இல்லையே, எங்க வாழ்க்கையில எப்பவுமே கண்ணீரோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேனே, எப்பவுமே சோதனை மேல் சோதனை, எப்பவுமே நெருக்கடியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்க நீங்க நினைக்கலாம். இந்த நேரத்தில் இயேசு ஆண்டவர் today is going to give the word of God that I am the light, I am the salt. நான் பறைவிடுவேன், எப்போதும் சுவை தருவேன். இந்த வார்த்தை எவ்வளவு அழகா இருக்குது. ஊரெல்லாம் நான் டார்ச் அடிப்பேன் என்று இயேசுப்பா சொல்லுகிறார். Because he is the light, we cannot even see the light because his light is so much blossom and very high configuration we can tell. Yes Lord Jesus, நம்ம பாவத்துல இருந்தா இயேசு ஆண்டவரை நம்ம பார்க்கவே முடியாது. Only when we go into his light and we are in his shadow we can see our Lord Jesus Christ. Yes God, Father. These two eyes. இந்த நேரத்துல நம்ம இயேசுவை பார்க்கணும்னா நம்ம கண்கள் பாவம் செய்யாம இருக்கணும். Hallelujah. அந்த நேரத்துல மட்டும் தான் இயேசுவை நம்ம பார்க்க முடியும். Even when you close your eyes you can see our Lord Jesus Christ. By what? Only without sin. When we are away from the sin, our Lord Jesus Christ will be always with us and we will be a successful person throughout our life. So now let's close our eyes and start praying to God. இந்த நேரத்துல நீங்க மன்னிப்பு கேட்கும் ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க மன்னிப்பு கேட்கணும். ஆண்டவரே இந்த நேரத்துல என்ன மன்னியும் அப்பா, உனக்கு எதிராக நான் பாவம் செஞ்சினாலும் பரவாயில்லை தகப்பனே, இந்த நேரத்துல என்ன மன்னிச்சு என்னை ஏற்றுக்கொண்டு தகப்பனே என்று இந்த நேரத்துல செபிக்கலாமா? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. நன்றி தகப்பனே, இந்த மகோமை போற்றுகிறோம், புகழ்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த உன்னதமான நேரத்துல தகப்பனே எங்களை ஒவ்வொரு வாழ்வு மக்களையும் நீங்க தொடுவீராக தகப்பனே. யாரெல்லாம் இந்த தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்களே அப்பா, you bless all the youth Lord Jesus. You bless each and every one Lord Jesus. Pour out a shower of blessing Lord Jesus. You give them the light Lord. Remove all the darkness Lord Jesus. Remove all the bondages from their life Lord. You be the strength Lord. You be the masterpiece Lord Jesus. You be the advisor. You be the counselor Lord Jesus. ஏசப்பா எங்க வாழ்க்கையில தகப்பனே இனி இருள் எங்களுக்கு வேண்டாம் தகப்பனே, நாங்க வெளிச்சத்துல மட்டும் தான் நாங்க இருக்கணும் ஆண்டவரே. ஏசப்பா இருட்டில் எவ்வளவு கொடுமையான இருக்குது தகப்பனே. Lord Jesus, the darkness is compared to hell Lord Jesus. We don't want to fall Lord Jesus into sin. Lord Jesus, we want to come to heaven, into the kingdom of God Lord Jesus. So please you touch us Lord Jesus and you please heal us from all these things Lord Jesus. In the name of I pray for the messenger Lord Jesus. You bless her with your holy light Lord, as she's going to tell the word of God Lord Jesus today. Let all the youth and those who are watching this channel Lord may be filled with your light and power Lord Jesus. உடைய ஆவியால உடைய அபிஷேகத்தால தைலத்தால எங்களை நிரப்பி தகப்பனே, உடைய ரத்தத்தால எங்களை பாவங்களை கழுவி இந்த நேரத்துல எங்க கூட நீங்க பேசுவீராக தகப்பனே. யாரும் வெறுமையாக போகாதபடி தகப்பனே, வெளிச்சத்துல நீதியாக நாங்க வந்து நிறுத்தி அதுக்காக நாங்க உங்களுக்காக ஏங்கி கொண்டிருக்கிறோம். எல்லாத்தையும் செய்து எங்க கூடவே இருந்து எங்க கூட நீங்க பேசுவீராக தகப்பனே. எல்லாத்தையும் உடைய பாதத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே. Surrender into your mighty and holy hands Lord Jesus. I close my prayer to Jesus Christ the Lord. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. அன்பான வாலிபர்களே, இந்த உன்னதமான இந்த மாலை வேளையில் நாம் யாவரும் ஆண்டவரை போற்றுவோம், புகழவும், ஆராதிக்கவும், ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கிறோம். ஆகையால் இன்றைக்கு நாம் உன்னதமான வார்த்தையை தியானிக்க போகிறோம். இன்றைய தலைப்பு என்னவென்றால் how to be a salt and a light to the world being in a youth life என்று பார்த்து இந்த தலைப்புல நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம். ஆகையால் யாவரும் கண்களை மூடி நம்மை நாம் அர்ப்பணித்து நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. உன்னதமானவரே, இந்த மாலைகளுக்காக கொடான கொடி நன்றி ராஜா. ஆண்டவரே, நாங்கள் நிற்பது நிர்மூலமாகாதது அதுபடி சித்த கிருப ஆண்டவரே. ஆகையால் இந்த உன்னதமான மாலைகளில் யாரெல்லாம் இந்த தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டே அதை தன்னையை அர்ப்பணித்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்களோ ஒவ்வொருத்தரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். உங்களுடைய உன்னதமான வார்த்தை ஒவ்வொரு உள்ளத்தில் போய் கிரியைகளை செய்யும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம். நீர் இன்றைக்கு கொடுக்க போகிற உன்னதமான உணவு ஒவ்வொருத்தரையும் பலப்படுத்தும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. நீர் அப்படியாய் செய்ய போகிற கிருபைக்காக நன்றி. நீரே உதவி செய்து பாதுகாத்து வழி நடத்தும். இது அனைவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில்
உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமென், ஆமென். இன்றைக்கு நாம் வாசிக்க போகிற வாசகம் என்னவென்றால் how to be a salt and a light to the world. ஆமென். எப்படி ஒரு உப்பாக ஒரு வெளிச்சமாக இந்த உலகத்துல நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இணைந்து எப்படி நாம் பரவ வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நாம் இந்த தலைப்புல ஆண்டவருடைய இறைவாக்கை நாம் தியானிக்க போகிறோம். ஆகையால் இப்பொழுது நாம் வாசிப்போம். மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தை நாம் வாசிப்ப கேட்போம். You are the salt of the earth. You are the salt of the earth. But what good if salt has lost its flavor? If salt has lost its flavor, Can you make it salty again? can you make a salty again? It will be thrown It will be thrown and trampled underfoot under a foot as worthless. as worthless. Amen. நீங்கள் மண்ணுலகிற்கு நீங்கள் மண்ணுலகிற்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். உப்பு உவப்பற்று போனால் உப்பு அதோட சுவையை பற்றி போனால் எதை கொண்டு அதை ஓர்ப்புள்ளதாகி அது ஓர்ப்புள்ளதாகி முடியும். அது வெளியில் கொட்டப்பட்டு மனிதரால் மிதிக்கப்படும். வேறு ஒன்றுக்கும் உதவாது. அது உதவாமல் ஆகிவிடும். நீங்கள் உலகுக்கு ஒளியாய் இருக்கிறீர்கள். உலகத்துக்கு ஒளியாய் இருக்கிறீர்கள். மலை மேல் இருக்கும் நகர் மறைவாக இருக்கவே முடியாது. ஹalleluya. ஆகையால் இந்த உன்னதமான இந்த மாலை வேளையில் முதல் வசனம் ஆண்டவர் வாலிபர்களே நம்மோடு பேசக்கூடிய வார்த்தை என்னவென்றால் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு உப்பாய் இருக்கிறீர்கள். எப்படி உப்பு ஒவ்வொரு உணவு பொருட்களுக்கும் உப்பை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான தேவையான ஒரு பொருட்களா இருக்கும். உப்பு இல்லாம எந்த விதமான உணவு சுவை கொடுக்காது. ஆகையால் அதே போல ஆண்டவர் நம்ம வாலிப நாட்களை இருக்கும் போது ஆண்டவர் உலகத்துக்கு ஒரு உப்பாய் இருங்கள் என்று நம்மளை பார்த்து அவர் நம்மோடு பேசுகிறார். ஏன் நாம் உப்பா இருக்க வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்துவோடைய வாழ்க்கையில நாம் கிறிஸ்துவோடு இணைந்து வாழும்போது இயேசுவுக்குள் வாலிப நாட்களை அர்ப்பணித்து வாழும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள வாழ்க்கையா இருக்கும். எப்படி உப்பு இல்லை என்றால் எந்த விதமான உணவும் அது சுவைக்காது. It will be a useless thing. அதே போல ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க உப்பு எப்படி தன்னுடைய ருசியை தன்னுடைய சுவையை அது எழுந்து விட்டால் மீண்டுமாக அதை சுவைப்படுத்த எந்த விதமான பொருட்களும் இல்லை, எந்த விதமான இன்கிரீடியன்ஸும் இல்லை. ஒருவேளை அது சுவை எழுந்து விட்டதுதான். அதே போல நாமும் நம் இயேசுவுக்குள் வாழும்போது சுவை கொடுக்கக்கூடிய வாலிபர்களாய் நாம் வாழ்வோம். ஒருத்தருக்கும் நாம் பாரப்பட்டு ஜெபிக்கும் போது அவருக்காக வாழுகிற பிள்ளைகளாய் இருப்போம். மற்றவங்களுக்கு சுவையாய் இருக்கிற ஒரு உப்பாய் நம்ம இருப்போம். ஆனால் இயேசுவுக்குள் இணைந்து வாழாமல் பாவத்துல நம்ம இணைந்து வாழும்போது அந்த உப்பு எப்படி அதோட சுவையை எழுந்து விட்டதோ அதே போல நாமும் ஆண்டவருடைய கிருபை எழுந்து விட்டு நம் எதற்கும் உதவாத நம் வாழ்க்கையில ஆகிவிடுவோம். ஆகையால் அன்று சொல்கிற வார்த்தை என்னவென்றால், நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு உப்பாய் இருங்கள். எப்பொழுது உப்பாய் இருக்க முடியும்? எப்பொழுது ஆண்டவருடைய இறைவாக்கு இரவும் முழுவதும் பகலும் இரவும் முழுவதும் தியானிக்கிறவன் தான் பாக்கியவான்களாய் இருக்க முடியும். ஆகையால் ஆண்டவருக்குள் இறைவாக்குக்குள் நாம் இணைந்து வாழும் போது நம்ம சுவை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாலிபராய் இருப்போம். இரண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் என்று பார்க்கும்போது, நீங்க இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் கூட இருக்க வேண்டும். ஒரு மலை மேல இருக்கிற ஒரு மலை மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு எப்படி அது மேல இருக்கக்கூடிய அந்த லைட் ஹவுஸ் எப்படி அந்த முழு வட்டாரத்துக்கு அந்த முழு பட்டணத்துக்கு எப்படி அது வெளிச்சம் கொடுக்குதோ அதே போல நீங்களும் முழு மனிதர் இணைத்துக்கு நீர் வெளிச்சமா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். ஏன் வெளிச்சமா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் என்றால், ஏன்னா நம்மளுடைய ஆண்டவர் அவர் ஒளியாய் இருக்கிறார். The Lord is the light of the world. Jesus is the light of the world என்று சொன்னார். ஆகையால் யார் ஒருவன் எந்தெந்த வாலிபர் இயேசுவுக்குள் இணைந்து வாழ்கிறார்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை வெளிச்சமாய் இருக்கும். உங்க கண்கள் பரிசுத்தமாய் இருந்தா உங்க முழு உள்ளமே உங்க முழு சரீரமே அது வெளிச்சத்தில் இருக்கும். ஆமென். உங்களோடு பேசுறவர்கள் கூட வெளிச்சமாய் மாறுவார்கள். ஆகையால் தான் ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்க உப்பாகவும் வெளிச்சமாய் நீங்கள் மாற வேண்டும் என்று சொன்னார். தொடர்ச்சியாக படிப்போம். எவரும் விளக்கை ஏற்றி மரக்காலுக்குள் வைப்பதில்லை, மாறாக விளக்கு தண்டின் மீது
வைப்பர். அப்பொழுதுதான் அது வீட்டிலுள்ள அனைவருக்கும் ஒளி தரும். இவ்வாறே உங்கள் ஒளி மனிதர் முன் ஒளிர்க. அப்பொழுது அவர்கள் உங்கள் நற்செயலை கண்டு உங்கள் விண்ணக தந்தையை போற்றி புகழ்வார்கள். எப்படி நீங்க ஒளியா இருக்கணும், எப்படி உப்பாக பருவ வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய நல்ல செயல்களை பார்த்துதான் நம்ம ஒரு உப்பாகவும் ஒரு வெளிச்சமாகவும் இந்த உலகத்துக்கு தோன்ற முடியும். ஆகையால் பிரியமான வாலிபர்களே, நாம் எப்படி ஒரு உப்பாக வெளிச்சமாய் மாறுவோம் என்றால் நம்மளுடைய செயல்கள், நம்மளுடைய எண்ணங்கள், நம்மளுடைய பேச்சுகள், நம்மளுடைய சிந்தனைகள், நம்மளுடைய ஒவ்வொரு விதமான நடவடிக்கைகள் எல்லாமே பார்த்துதான் ஒருவர் நாம் உப்பாகவும் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாய் நாம் மாறுவோம் என்று உன்னதமான வார்த்தை நம்மோடு பேசுகிறது. பிரியமான வாலிபர்களே, அப்பொழுது நீங்க நல்ல செயல்களை செய்து வாழும் போது பிறர் நம்மளுடைய விண்ணக தந்தையை பார்த்து அவர்கள் போற்றி புகழ்வார்கள். உங்களை நிமித்தம் ஆண்டவரின் நாம போற்றி அது புகழ்வோம். ஆகையால் ஒவ்வொரு வாலிபர்களே, இந்த உலகத்துல நாம் என்ன செய்து வாழ்கிறோமோ இல்லையோ, ஆனால் ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வேலையை நாம் செய்து வாழ வேண்டும். அவர் சொல்ல, உலகம் என்றும் போய் நீங்க நற்செய்தியை அறிவீங்கள். எப்படி நல்ல செய்தியை அறிவிக்க முடியும் என்றால், நாம நல்லவர்களாய் இருந்து நல்ல செயல்களை செய்யும் போதவே உங்களுடைய செயல்கள் மூலியமாக நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறீர்கள் என்று ஒவ்வொருத்தரும் அறிந்து அதன்படி அவர்களும் வாழ தீர்மானிப்பார்கள். நாம இயேசுவுக்குள் வாழ்கிற நாமே தீமை செய்தோம் என்றால் அப்ப எப்போ நம் ஆண்டவருக்கு ஒரு ஒளியாய் இருக்க முடியும்? எப்பொழுது நாம் உலகத்துக்கு ஒரு ஒளியாய் இருக்க முடியும்? அது ஒரு இயலாத காரியம். ஆகவே ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்க இந்த உலகத்துக்கு உப்பாகவும் வெளிச்சமாய் நீங்க மாற வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய செயல்களை மாற்ற வேண்டும், உங்க எண்ணங்களை மாற்ற வேண்டும், உங்க சிந்தனைகளை மாற்ற வேண்டும், உங்களுடைய சொல் பேச்சுக்களை மாற்ற வேண்டும். அப்பொழுது மாறும்போது நீங்க உலகத்துக்கு ஒளியாகவும் உலகத்துக்கு உப்பாகவும் சுவை கொடுத்து பிரயோஜனமாக ஆண்டவருக்குள் இணைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கையாக நமக்கு தருவார். ஆகையால் இப்பொழுது கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போமாக. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த உன்னதமான மாலைகளுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, நீங்க சொன்னீங்க எப்படி இந்த உலகத்துக்கு உப்பாகவும் வெளிச்சமாய் மாறணும் என்றால் நல்ல செயல்களை பார்த்துதான் பிறர் நாம் ஆண்டவருக்குள் வாழ்கிறோம் என்று அறிந்து கொள்வார்கள். அப்பொழுது விண்ணக ராஜ்யத்தில் இருக்கிற தகப்பனை பார்த்து அவர்கள் புகழ்வார்கள் என்று வாக்கு கொடுத்தது போல, தகப்பனே, எங்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்களும் உமக்கு பிரியமான செயல்களாய் மாற்றும் ஆண்டவரே. உமக்கு பிரியலாத செயல்கள் எங்களிடத்தில் இருக்கும் என்றால் எல்லாவற்றையும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிடுங்கி எறிவீராக ஆண்டவரே. Yes God, there is the power in the mighty name of Jesus Christ the Lord Father. ஆண்டவரே, நீ ஒவ்வொரு வாலிபர்களை நீ தொடும் ஆண்டவரே, பரிசுத்தமாய் மாற்றும். உமக்கு பிரியலாத காரியங்கள் அவர் உள்ளத்தில் இருக்கும் என்றால் வேரோடு பிடுங்கி எறிந்து உமக்காக ஒளியாக, உமக்காக ஒரு உப்பாக உலகம் முழுவதும் பரவி ஆண்டவரே உமக்குள்ள இணைந்து வாழ்ந்து பல கனிகளை கொடுக்கக்கூடிய வாலிபர்களாக இந்த மாலை வெளியே நீர் மாற்றப்படும் கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நீரை தொடர்ந்து பாதுகாத்து வழி நடத்தும். இது அனைவற்றும் எங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்க ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். இப்பொழுது நம் யாவரும் ஒரு பாடலை பாடி ஆண்டவருடைய இறைவாக்குக்காக நாம் கடந்து செல்வோம். இப்பொழுது நாம் யாவரும் ஏதாவது செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் என் இயேசு ராஜாவுக்கு என்று சொல்லி இந்த உன்னதமான பாடலை பாடி நாம் ஆண்டவரை போற்றுவோமாக. ஆமென், அல்லேலூயா. இந்த உலகத்துல இருக்கும் போது நாம் ஏதாவது ஆண்டவருக்காக செய்தே வாழ வேண்டும். நமக்காக வேலை செய்கிறோம் அல்லவா? அதே போல இயேசுவுக்காக நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும். அப்போது தான் கிறிஸ்துவர்கள் என்று சொல்லிக்க உரிமை உண்டு. ஆகையால் இப்பொழுது நாம் யாவரும் கைகளை தட்டி உற்சாகமாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் என் இயேசு ராஜாவுக்கு என்று சொல்லி நாம் போற்றி புகழ்வோமாக. Yes Lord Jesus. Amen.
இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவராகிய இயேசுவின் பெயரால் உங்களை வாழ்த்துகின்றோம். இவ்வளவு நேரம் நீங்க வாலிப பிள்ளைகளுக்காக செய்திகளை கேட்டோம், பாடினோம். வாலிப பிள்ளைகள் தங்கள் வாலிப பருவத்திலே உப்பாக ஒளியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் செய்தியை கேட்டோம். ஆக இப்போது நாம் இன்றைய திருப்பலி வாசகத்தை தியானிக்கின்றோம். இன்று பொதுக்காலம் 29வது ஞாயிறு. இன்று ஆண்டவராகிய கடவுள் நம்மை தேர்ந்து கொண்டேன் என்று சொல்லுகின்றார். தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை ஒரு நாளும் அவர் கைவிடுவது கிடையாது. இதான் இன்றைக்கு வாசகம். கண்ணமுடி ஆண்டவரிடத்தில் ஒரே நிமிஷம் வேண்டுவோம். அன்பு தந்தையே, இந்த மாலை வேளையிலே எங்களை அனைவரையும் அர்ப்பணித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட நாங்கள் உமக்கு முன்பாக வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் அனைவரையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. இன்று எங்களுடைய திட்டம் என்னவா இருக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு நீர் அறிவு புகட்டுவீராக. இத்தனை காலம் எங்கள் திட்டத்திலே வாழ்ந்தது போதும் ஆண்டவரே. இனிமேல் உம்முடைய திட்டம், உம்முடைய வாக்கு நிறைவேற்றுகிற எண்ணத்தினால் எங்களை நீர் ஆசீர்வதிக்குமாறு உம்மை நோக்கி வேண்டுகின்றோம். நீரே எங்களோடு கூட பேசி எங்களை மாற்றுவீராக. எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரால் வேண்டுகிறோம் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். என் அன்புடைய மக்களே, இன்றைக்கு திருப்பலி வாசகங்களை தியானிக்கும் போது ஆண்டவர் தலைப்பு என்னன்னா, கொடுங்கள், உங்களை கொடுங்கள். இதான் இந்த 3 வாசகத்தின் தலைப்பு. கொடுங்கள், அது உங்களை கொடுங்கள். ஆக எப்படி, ஏன் நாம் நம்மை கொடுக்க வேண்டும்? எதற்கு கடவுள் நம்மை கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார்? இன்றைய வாசகங்கள் எசையா இறைவாக்கினர் புத்தகத்தில் 45ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 6 முடிய வசனங்களை தியானிக்கும் போது ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகின்றார். ஏன் நாம் நம்மை கொடுக்க வேண்டும்? ஐசையா சாப்டர் 45 1 to 6 வாசிக்கும் போது பாருங்க, ஆண்டவர் குறிப்பாக 4வது வாக்கியத்தை வாசிக்கும் போது மிக அருமையாக சொல்கிறார். என் ஊழியன் யாக்கோபை முன்னிட்டு நான் தேர்ந்து கொண்ட இஸ்ரவேல் பெயரை சொல்லி நான் உன்னை அழைத்திருக்கின்றேன். நண்பர்களே மக்களே, யாக்கோபு இனமானது இஸ்ரவேல் என்று மாற்றம் பெற்றது. அந்த இஸ்ரவேல் வம்சத்தில் இருந்து வந்த ஒவ்வொருவரையும் இறைவன் தனக்காக தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவராக இருந்தார். ஆகவே என்ன உரைக்கிறார் பாருங்க, நான் பெயரிட்டு உங்களை அழைத்திருக்கின்றேன், ஏனெனில் நீ என்னை அறியாதிருந்தும் உனக்கு பெயரும் புகழும் நான் வணங்கினேன். பாருங்க, என்றைக்கு கடவுள் நம்மை தேர்ந்து கொள்ளுகின்றாரோ, அவரை புரிந்து கொள்ளாமல் அவர் விருப்பத்தை நிறைவேற்றாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் ஒரு நாளில் ஒரு நாள் நிச்சயம் நீங்க வருவீங்க என்ற எதிர்நோக்குடன் அவர் என்ன செய்கிறாராம், உங்களை உயர்த்தி கொண்டே இருக்கின்றாராம். ஏனெனில் நாம் அனைவருமே இஸ்ராயல் வம்சத்தில் இருந்து யூதாவை பிரித்தார், யூதாவில் இருந்து இயேசுவை உண்டாக்கினார், இயேசுவில் இருந்து இன்றைக்கு நாம் அனைவரும் இருக்கின்றோம். அந்த வம்சமானது அப்படியே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஆக இறைவன் கொடுத்த வாக்கு பாருங்க, நான் பெயரிட்டு உங்களை அழைத்திருக்கின்றேன், ஏன் உங்களை நான் தேர்ந்து கொண்டேன் என்று பார்க்கும்போது நீங்க என்னை அறியாம இருக்கலாம். இது எந்த அளவுக்கு உண்மை பாருங்க. கடவுளுடைய வாக்கை அறியாம வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் இன்றைக்கு. கடவுளை குறித்து, ஆண்டவர் இயேசுவை குறித்து, தூய ஆவியானவை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த திருவிவிலியத்தை வாசிப்பது மிக அவசியம். இதை படித்து புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் அவர்கள் விரும்புகிற போக்கிலே பயணம் செய்து கொண்டு அவங்க சிந்தனைக்கு என்ன தென்படுகிறதோ அதை அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள். இது அப்படிப்பட்டதல்ல. இன்றைய நற்செய்தி வாசகங்கள் நமக்கு எவ்வளவு அழகாய் தெளிவுபடுத்துகிறது என்று ஒவ்வொன்றாக தியானிக்க போகின்றோம். முதல் வாசகத்திலே தேர்ந்து கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். 2ஆம் வாசகத்திலே தூய ஆவி அருள்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். 3 நற்செய்தியிலே உங்களையே கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். இதுதான் இந்த தியானம். ஆக இந்த தியானத்துல பாருங்க, தேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட நம்மை ஆண்டு என்ன சொல்லுகிறாரா, உயர்த்துகிறார். ஏன் உயர்த்துகிறார் என்று பார்க்கும்போது, நானே ஆண்டவர், வேறு எவரும் இல்லை, என்னை அன்றி வேறு கடவுள் இல்லை, நீ என்னை அறியாதிருந்தும் உனக்கு வலிமையை அளித்துள்ளேன். பாருங்க, நம் ஆண்டவர் குறித்த உள் ரகசியம் நாம் அறிந்து கொள்வதே கிடையாது. ஏதோ இயேசு ஆண்டவர் பூமிக்கு வந்தார், சிலுவையில மரித்தார், இன்றைக்கு கடவுளா இருக்கிறார் என்றுதான் சாதாரணமாக கருதி கொண்டிருக்கிறோமே தவிர, ஆனால்
உலகத்திலேயே எல்லாரையும் விட சிறந்தவர், அவர் ஒருவரே இறைவன் என்பதை இன்றும் நாம் அறியாமல் பல சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். நல்ல நேரம் என்று பார்க்கிறீர்கள், பள்ளி கத்துனாலும் பார்க்கிறீங்க, அது மேல விழுந்தாலும் எந்த திசையில விழுந்துச்சோ என்ன ஆகுமோன்னு கேக்குறீங்க. பூனை குறுக்க ஓடி போயிடுச்சு என்று சொன்னால் அதுக்கு ஒரு சம்பிரதாயம் சொல்றீங்க. ஒரு நல்ல எலுமிச்சை பழத்தை நல்லா ஜூஸ் போட்டு குடிக்க வேண்டிய பழத்தை அங்க வெட்டி போட்டுட்டாங்கன்னு வச்சுக்க, கபகபான்னு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துவிடும் பார்த்த உடனே. ஏனெனில் நம்பிக்கை என்பது உன்னத கடவுள் மேல் இல்லாமல் உலகத்தில் இருக்கிறவைகள் மேல் இருக்கின்றன. ஆகவேதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரே கடவுளை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பல சம்பிரதாயங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆக இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க, நானே கடவுள், வேறு எவரும் இல்லை. ஏனெனில் நீ என்னை அறியாதிருந்தும் உனக்கு நான் வலிமை அளித்தேன். கதிரவன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி மறையும் திசை வரை என்னையன்றி வேறு எவரும் இல்லை என்று என் மக்கள் அறியும்படி இதை நான் செய்கின்றேன். பாருங்க, கதிரவன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அது மறைகிற திசை வரைக்கும் அவர் ஒருவரே கடவுள் என்று உலக மக்கள் அறியும்படிக்காகவே, அறிந்து கொள்ளும்படிக்காகவே நம் அனைவரையும் கடவுள் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றாராம். ஆக முடிக்கும் போது என்ன சொல்லுகிறார்? நானே ஆண்டவர், வேறு எவரும் இல்லை. இதை சொல்ல வேண்டியது யார்? இதன்படி வாழ வேண்டியவர் யார்? இதை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர் யார்? அவர்தான் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயரிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆக கடவுளுடைய மக்களாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? கடவுளின் மக்கள் எப்படி வாழ வேண்டும்? அதுதான் இன்றைக்கு இரண்டாவது வாசகத்தில் மிக அருமையாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்த்தால், தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதும் போது முதல் புத்தகத்தில் முதல் அதிகாரம் 1-5 வரைக்கும் வாசிக்கும் போது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க. இன்றைய 2ஆம் வாசகத்தில் தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதின முதல் புத்தகம், The first book of Thessalonians, chapter 1, verse 1-5 வாசிக்கும் போது அதில 2 வாசிக்கிறேன் பாருங்க. நாங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும் போது இடைவிடாது உங்களை நினைத்து உங்கள் அனைவருக்காகவும் என்றும் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். பவுல் சொல்லுகிறார், அன்றைக்கு வளர்ச்சி அடைகிற கிறிஸ்தவர்கள், இன்றைக்கு இதே போலதான் பல ஊழியர்கள், பல குருக்கள், பல இறைப்பணிக்காக அழைக்கப்பட்ட போதர்கள், பாஸ்டர்மார்கள், இப்படி ஊழியர்கள் அனைவரும் உலக மக்களில் இருக்கின்ற அனைவருக்காகவும் வேண்டுகின்றோம். ஏன் வேண்டுகிறோம்? இறைவன் நம் அனைவரையும் உருவாக்கிறார் என்பதற்காக. அதனுடைய விளைவு என்ன பாருங்க, 3வது வாக்கியம். செயலில் வெளிப்பட்ட உங்கள் நம்பிக்கையையும் அன்பினால் ஊந்தப்பட்ட உங்கள் உழைப்பையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை எதிர்நோக்கி இருப்பதால். ஒரு கிறிஸ்தவனிடத்துல என்ன மாற்றுதல் இருக்கணுமா பாருங்க. கடவுளால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவன், அந்த உன்னத கடவுளுக்காக வாழ்கிறேன் என்று வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்கள் எப்படி இருக்கணுமா? செயலிலே மாற்றம் பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். செயலிலே நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக இருக்க வேண்டும். செயல் என்றால் பொருள் என்ன? நாம பேசுகிற பேச்சிலே உண்மை இருக்க வேண்டும். சொன்னவாறு செய்ய கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம். செய்கிறதை மாத்திரமே சொல்லுகிறா இருப்போம். சொல்வது ஒன்று, செய்வது ஒன்று அல்ல. எதை செய்கிறோமே அதே சொல்ல வேண்டும், எதை சொல்லுகிறோமோ அதை தான் செய்ய வேண்டும். இதுதான் கிறிஸ்தவர்களின் அழைப்பாய் இருக்கின்றன. செயலிலே மாற்றுதல். 2வது என்ன சொல்லுகிறார்? அன்பிலே உந்தப்பட்டவர்கள். யாருடைய அன்பு? மனிதனுடையது அல்ல, அது கடவுளுடைய அன்பு. இந்த கடவுளின் அன்பு எப்படி இருக்கும்? பகைவனை சிநேகிக்கும், எதிர்க்கிறவனை சிநேகிக்கும், அடிக்கிறவனை அன்பு செய்யும். இவை எல்லாவற்றையும் கடவுளின் அன்பு ஒன்றுதான் செய்யும். இது யார் செய்வாங்க? கடவுளால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தான். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அன்பினை மக்களே, நீங்க அனைவரும் கடவுளால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். எதற்காக? செயலிலே மாற்றுதல், நம்ம பாசத்திலே மாற்றுதல். அது விரோதிகளை அதிகமாக நேசிக்கிற ஒரு பாசம். ஏனெனில் உன்னதமான ஆண்டவர் விரோதிகளை மீட்கவே, பாவிகளாகிய நம்மை மீட்கவே பூவுலகுக்கு வந்தார். அதுதான் அவருடைய அன்பு. இதை தெரிந்து கொண்ட நாமும் அப்படிதான் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறவங்க யாராயிருந்தாலும் அவர்களை நேசிக்க கடமைப்பட்டு இருக்கின்றோம். எதற்காக என்று பார்க்கும்போது
மிக அழகாக சொல்லுகிறார். உங்க மன உறுதியும் நம் தந்தையாம் கடவுளின் முன் நினைவு கூறப்படுகின்றன. மன உறுதி, கடவுளின் வாக்கை நிறைவேற்றோம் என்ற மன உறுதி, அது கடவுள் முன்னில் இருக்கின்ற. ஏனெனில் நற்செய்தி உங்களுக்கு வெறும் சொல்ல அளவில் அன்றி அப்படின்னா என்ன? வெறும் சொல்றது மட்டும் இல்லாம தூய ஆவி தரும் வல்லமையோடும், செய்தி என்பது வெறும் சொல்லில மாத்திரமல்ல, தூய ஆவி தரும் வல்லமையோடும் மிகுந்த உள்ள உறுதியோடும். உள்ள உறுதி, என்னைக்கு தூய ஆவி ஒரு கிறிஸ்தவனுக்குள் வருவாரோ அந்த கிறிஸ்தவனுக்குள் உள்ளத்திலே ஒரு உறுதி இருக்கும். என்ன உறுதி? இறைவாக்கை காப்பாற்றுவது, இறைவாக்கின் பற்றி வாழ்வது. இதற்குதான் தூய ஆவி கொடுத்தார். நாம் வாழ்கிற இடத்துல, நாம் இருக்கிற இடத்துல, நண்பர்கள் மத்தியில, ஜாதி ஜனங்கள் மத்தியில ஒரு உண்மையுள்ள பணியாளனா நாம் வெளிப்படதான் கடவுள் நம்மை அழைத்திருக்கின்றார். ஆக இன்று ஆண்டவர் என்ன உரைக்கிறார் பாருங்க. வாசிக்கும் போது அது சொல் வடிவமின்றி மாத்திரமல்ல, செயல் வடிவிலும் அது இருக்க வேண்டும். அந்த செயல் வடிவம் எப்போது மாறும்? தூய ஆவி தரும் வல்லமையோடும் மிகுந்த உள்ள உறுதியோடும். உள்ள உறுதினா என்ன அர்த்தம்? இறைவாக்கை கேட்க வேண்டும், அதன்படி வாழ்வேன் என்ற ஒரு உறுதி எடுக்க வேண்டும். இவங்க தான் அழைக்கப்பட்டவங்க. உறுதியோடும் கொண்டு வந்தோம், உங்கள் பொருட்டு நாங்கள் உங்களிடையே வெறும் நடந்து கொண்டோம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும். பால் சொல்றாரு பாருங்க, என்ன சொல்றாரு? உங்களிடையே நாங்கள் நடந்து கொண்டோம். என்ன நடந்து கொண்டோம் என்று பார்க்கும் போது எப்படி என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எப்படி நடந்து கொண்டோம் என்று பார்க்கும் போது ஆண்டவர் உரைக்கின்றார். என்ன உரைக்கிறார்? இதோ நாங்கள் உங்களை கிறிஸ்துவுக்காக கொண்டு வந்தோம் என்று சொல்லுகின்றார். கிறிஸ்துவுக்காக கொண்டு வந்தோம். என்னால் மக்களே, கிறிஸ்துவுக்காக நம்மை கொண்டு வந்த கடவுள் கிறிஸ்துவுக்காகவே வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். கிறிஸ்துவுக்காக ஏன் நம்மை அழைத்தார்? அவருடைய வாக்குகளை நிறைவேற்றுவதற்காக. ஆக முதல் அதிகாரத்தில், அதாவது முதல் வாசகத்தில் ஆண்டவர் கூறுகிறார், முன்குறிக்கப்பட்டவர்களை கடவுள் அழைத்து அவங்க அவரை அறிந்து கொள்ளாமல் இருந்தாலும் அவர்களை உயர்த்துகின்றார். ஏன் உயர்த்துகிறார்? அவரே உலகிலே கதிரவன் தோன்றி மறைகிற திசை வரைக்கும் அவரை தவிர வேறு எவரும் இல்லை என்று உலகம் அறிந்து கொள்ளும்படி அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நம்மை உயர்த்துகின்றாராம். உயர்த்தின கடவுள் வெறுமையாக விடுவது கிடையாது. அடுத்த வசனம் 2வது வாக்கியத்துல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க. இன்னைக்கு 2வது வாசகத்துல பவுல் வழியாக தெசலோனிக்கர் புத்தகத்துல என்ன சொல்லுகிறார்? தூய ஆவியின் அருளையும் உங்களுக்கு தருகின்றோம். வெறும் சொல்லிலே மாத்திரமல்ல, தூய ஆவியின் அருளையும் நாங்கள் உங்களுக்கு தருகின்றோம். அந்த தூய ஆவி வழியாக நீங்க மிகுந்த வலிமை பெறுவீர்கள். எதற்காக? இன்றைய நற்செய்தியில ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க. இன்னைக்கு நற்செய்தி வாசகத்தை நீங்க வாசிக்கும் போது மிக அருமையாக சொல்லுகிறார். மத்திய நற்செய்தி 22ஆம் அதிகாரத்துல 15-21 வரைக்கும் ஒருவன் வந்து இயேசுவை சோதிக்கும்படி காணிக்கை கொடுப்பது சரியா தவறா என்று கேட்டான். அவனிடத்துல என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க. தங்கள் சீடரை ஏரோதியிடம் அவரிடம் அனுப்பி, போதகரே, நீர் உண்மை உள்ளவர், எவரையும் பொருட்படுத்தாமல் கடவுளின் நெறியை உண்மைக்கேற்ப கற்பிப்பவர், ஆள் பார்த்து நீ செயல்படுபவர் அல்ல. ஆகவே தீய எண்ணத்தோடு இயேசுவுடைய தீய நோக்கத்தை அறிந்து கொண்டு வெளி வேடக்காரரே என்று அவரை சொல்லிவிட்டார். ஏன் தெரியுமா? அவங்க வரி கொடுப்பது சரியா தவறா என்று கேட்டார்கள். ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து கேட்டார், வரி கொடுக்கிற பணத்தை கொண்டு வந்து காட்டுங்கள். அந்த பணத்திலே யாரு குறையதோ அது அவருக்கு செலுத்தப்படட்டும். இது பல முறை நாம் கேட்ட செய்திதான். இதுல சுருக்கமான உண்மையான விளக்கம் என்ன? இதுல உண்மை என்ன சொல்லுகிறார் ஆண்டவர்? அதில் இருக்கிற தலை யாருடையது? அரசனுடையது. அரசனுடையதை அரசனுக்கு கொடுங்க, கடவுளுக்குரியதை கடவுளுக்கு கொடுங்க. இந்த ரகசியத்தை நீங்க அறிந்து கொள்ளுங்க. பணம் என்பது உலகத்திலே உண்டானது. உலகத்தில் உண்டானது அனைத்தும் உலகத்தோடு விட்டுவிடுங்கள். ஆனால் நீங்கள் மனிதர்கள் உலகத்தில் உண்டானவர்கள் அல்ல, உன்னத கடவுளினால் உண்டானவர்கள்.
ஆகவே உங்களை கடவுளுக்கு கொடுங்கள். இதுதான் ரகசியம். இன்றைக்கு வீழ்த்தில பலர் பலவிதமான விளக்கங்களை பார்க்கலாம். ஆனால் உண்மை ரகசியம் என்ன? பணம் என்பது உலகத்தை சார்ந்தது. அந்த பணத்தை கொண்டு எதை வேணாலும் வாங்கலாம். பதவி வாங்கலாம், பட்டம் வாங்கலாம், பணத்தை கொண்டு மனிதர்களை வாங்கலாம், எல்லாமே செய்யலாம். ஆகவேதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பணத்தை அது யாருக்குரியது அவர்களுக்கு கொடு, மீதி உன்னிடத்தில் இருப்பது நீ மட்டும்தான், நீ உன்னை கடவுளுக்கு கொடு என்று சொன்னார். நண்பரி மக்களே, கடவுளுக்குரியது கடவுளுக்கும், அரசனுக்குரியது அரசனுக்கும் என்றால் பொருள் என்ன? அரசன் என்பது ஆட்சி செலுத்துகிறவர், உலகத்தை ஆட்சி செலுத்துகிறவர். உலகை ஆட்சி செலுத்துகிறவர். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உலகை ஆள்கிறவனிடத்திலே உலகத்துக்குரியதை கொடுத்து விடு. ஆட்சி என்பது அரசாளுகிறவன், உலகத்தை அரசாளுகிறவன். உன்னை ஆளுகிறவர் உன்னத கடவுள், உன்னை கடவுளுக்கு கொடு. தெளிவா புரிகிறதா? தொடக்கத்திலே கடவுள் முன்குறிக்கப்பட்டவர்களை தனக்குரியவர்களாக அழைத்து அவர்களை காக்கின்றவராய் இருக்கின்றார். எப்படி காக்கின்றார்? இரண்டாவது வாசகத்திலே தூய ஆவியை கொடுத்து காக்கின்றார். ஏன் தூய ஆவி கொடுத்து காக்கின்றார்? மூன்றாவது நற்செய்தி வாசகத்திலே மனிதர்களாகிய நாம் அனைவரும் இறைவன் ஒருவருக்கே சொந்தம். நம்மை பணத்தை பிரிக்க இயலாது, உடை பிரிக்க இயலாது, பதவி எதுவுமே பிரிக்க இயலாது. நாம் முழுக்க முழுக்க கடவுளுக்காய் அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்ற உணர்வை நற்செய்தியிலே ஆண்டவர் இயேசு முடிக்கின்றார். ஆகவே இந்த நாளிலிருந்து பணத்தின் பின்னால, புகழின் பின்னாக, பெருமையின் பின்னாக, பதவியின் பின்னாக ஓடினதை நிறுத்திவிட்டு உன்னதமான ஆண்டவரை நோக்கி ஓட பயணம் செய்வோம். ஏனெனில் இந்த பூமியிலே இன்றைக்கு கடவுள் உன்னையும் என்னையும் தேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். உண்மையை வெளிப்படுத்தவும், உண்மைக்காக வாழவும், உண்மையின் ராஜ்யத்தை இந்த பூமியிலே கட்டி எழுப்பவும் உன்னையும் என்னை அழைக்கின்றார். அந்த ராஜ்யம் எங்கு கட்டப்பட வேண்டும்? நம்மை சுற்றி இருக்கிற நண்பர்கள் மத்தியில, நம்மை சுற்றி இருக்கிற எல்லா வீடுகள் மத்தியில, நாம் சுற்றி இருக்கிற வேலை செய்கிற பணித்தளங்களில, எல்லா இடத்திலும் ஒவ்வொரு விதங்களிலே நம்மை கிறிஸ்துவை போல வெளிப்படுத்த வேண்டும். பேச்சிலே பேசும்போது உண்மை இருக்க வேண்டும், செயலிலே உண்மையான சேவை இருக்க வேண்டும், கடமை உணர்விலே கிறிஸ்து வெளிப்படுமாறு உண்மையான பணிகளை செய்ய வேண்டும். அங்குதான் ஆண்டவர் நம்முடன் இருக்கிறார் என்று உலகம் அறிவார்கள். சில மக்களுக்கு சொல்லலாம், ஆனால் சில மக்களுக்கு சொல்ல முடியாது. சொல்ல முடியாத இடத்துல செய்து காட்ட வேண்டும். சில மக்கள் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள், வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். ஆக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டிய இடத்துல வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும், செய்து காட்ட வேண்டிய இடத்துல செய்து காட்ட வேண்டும், சொல்லுகிற இடத்துல சொல்ல வேண்டும். எல்லா இடத்திலும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் வேலைக்காகாது. தூய ஆவியானவர் உன்னை வழிநடத்துவார். நீ யாருகிட்ட சொன்னா அவங்க ஏற்றுப்பாங்களோ அங்க உன்னை சொல்ல வைப்பார். நீ யாரிடத்துல செய்து காட்டினால் அவர்கள் நம்புவார்களோ அங்கு உன்னை செய்து காட்டுவார். நீ யாரிடத்துல வாழ்ந்து காட்டினால் நம்புவார்களோ அவங்க இடத்துல நீ வாழ்ந்து காட்டும்படி உன்னை மாற்றுவார். இதுதான் நற்செய்தி உலகுக்கு கொடுக்கின்ற விதங்கள். இதுதான் திருப்பலியில் அறிக்கையிடுகிறோம். சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறிதாலும் நாம் தவறுகளை செய்து உண்மையை இழந்தவர்களாய் காணப்படுகின்றோம். நண்பரே மக்களே, இன்றைக்கு திருப்பலியின் வாசகங்கள் 3 தலைப்பில் அடங்கியிருக்கிறது. முதல் வாசகம் எசாயா இறைவாக்கினர் வழியாக முன்குறிக்கப்பட்ட உன்னை கடவுள் அழைத்து உன்னை உயர்த்துகின்றார். அவரே உன் கடவுளாக உன்னை காக்கிறவராய் இருக்கின்றார். இரண்டாம் வாசகத்தில் தெசலோனிக்கேயர் பவுல் வழியாக உனக்கு தூய ஆவி கொடுத்து உதவி செய்து நடத்தும்படி ஆண்டவர் காத்திருக்கின்றார். அந்த தூய ஆவி வரும்போது உன் செயலிலே, உன்னுடைய திட்டத்திலே மாற்றுதல்கள் இருக்கும் என்று சொன்னார். ஏன் இது இருக்க வேண்டும்? நற்செய்தி வழியாக ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார். நாம் அனைவருமே கடவுளுக்கு சொந்தம். நம்மிடத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் உலகத்துக்கு சொந்தம். நாம் மாத்திரம் கடவுளுக்கு சொந்தம். கடவுளுக்கு சொந்தமான பிள்ளைகளாக நாம் இந்த தூய ஆவியை பெற்று நற்சான்று உள்ளவர் மக்களாக வாழ இறைவன் நம்மை அழைக்கின்றார். ஆகவே இந்த நாளிலே சிந்தனை செய்து பாருங்கள். இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்க கடவுளால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள்.
அவளோடு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்க கடவுளால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். இதை கருத்திலே கொண்டு நம்மை நாமே சமர்ப்பணித்து, என்னை அழைத்த ஆண்டவரே, இனிமேல் நான் உனக்காக வாழ்வேன். சூரியன் உதிக்கிற திசை தொடங்கி மறைகிற திசை வரைக்கும் நானே கடவுள் என்று அறிய வேண்டும் என்று எஸ்ஐயா இறைவாக்கினர் வழியாக கடவுள் பேசினார் அல்லவா? இவர் ஒருவரே நம்முடைய இறைவன். அவரை வெளிப்படுத்துவது, அவரை கொடுப்பது நம்முடைய கடமையாய் இருக்கின்றன. நோயுற்றவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும். மனதில் குழப்பமுடையவர்களுக்கு நிம்மதியை கொடுக்க வேண்டும். பிரிந்து போனவர்களை ஒன்று சேர்க்க வேண்டும். தூய ஆவி அனுபவம் இல்லாதவர்களை தூய ஆவி பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். பாவ வழியில் இருக்கிறவர்களை நல்வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டும். இதுதான் நம்முடைய பணிகள் என்று இறைவன் இன்றைய வாசகங்களிலே தெளிவுபடுத்துகின்றார். ஆகவே இந்த வாசகங்களை கேட்கிற நாம் ஒரு நல்ல மனமாற்றம் அடைந்த கடவுளால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்களாக வாழ நம்மை நாமே சமர்ப்பணிப்போம். இறைவாக்கின்படி நம் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து இறைவாக்குக்கு ஏற்று வாழ ஒப்பு கொடுப்போமா? ஜெபிப்போம். எங்களை நேசிக்கிற எங்க அன்புள்ள தகப்பனே, இந்த மாலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைய தினத்திற்பலி வாசகத்தை நாங்கள் தியானிக்கும்படி எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல நேரத்துக்காக நன்றி. என்னோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. எங்கள் அனைவரையும் நீ தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டீர். எங்கள் வழியாக நீர் மகிமை அடைவீராக. எங்க செயலிலே மாற்றுதல், பேச்சிலே மாற்றுதல், எங்க சொற்களிலே மாற்றுதல், எங்க உடையிலே மாற்றுதல், எங்கள் நடையிலே மாற்றுதல், எல்லாவற்றிலும் நீர் வெளிப்படக்கூடிய உன்னதமான வல்லமையினால் எங்களை நிரப்புமாறு நாங்கள் செபிக்கின்றோம். எங்களை நிரப்பும் ஆண்டவரே. உடைய உன்னதமான வல்லமையினால் எங்களை நிரப்பீராக. நாங்கள் அனைவரும் உமக்குரிய மக்களாக இந்த பூமியிலே வாழ்கிற காலம் மற்றும் உம்முடைய வாக்குக்கு விரோதமாக வாழாமல் உம்முடைய வார்த்தைகளை நிறைவேற்றி வாழ்கிற குணத்தை தருவீராக. நீரே உன்னதமான கடவுள் என்று உலகம் அறியும்படி எங்கள் செயல்களை மாற்றும், எங்கள் குணாதிசயங்களை மாற்றும், எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மாற்றும். என்னோடு செபிக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் தகப்பனே. இவங்க எந்த திசையில் இருக்கின்றார்களோ தொடுவீராக. இந்தியா முழுவதும், தமிழ்நாடு பகுதிகளிலே, கர்நாடகாவிலே, ஆந்திரா பிரதேசத்தில் இருந்து உடைய பிள்ளைகள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆசீர்வதியும். உலக நாடுகளிலே ஆசீர்வதியும். ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற மக்களை ஆசீர்வதியும். துபாயில் இருந்து பார்க்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக தகப்பனே. எல்லா ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்க்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவர். ஆசீர்வதியும். அரபு கண்ட்ரீஸ்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும். யூரோப் கண்ட்ரீஸ்களுக்காக செபிக்கிறோம். உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்கள் இந்த பல திசைகளில் இருக்கிறதினாலே எவரெல்லாம் நீ தெரிந்து கொண்டீரோ அவர்கள் வழியாக உம்மை நீர் வெளிப்படுத்துவீராக. உலக மக்கள் உமக்கு பின் கடந்து வர உமது பிள்ளைகளை இந்த பூமியிலே பயன்படுத்துமாறு செபிக்கின்றோம். அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரையும் தூய ஆவியை கொடுத்து உம்முடைய வாக்கை மட்டுமே அறிவிக்கின்ற நாவுகளாய் மாற்றுவீராக. மாறுபட்ட நாவுகளை நீக்கி போடும். உம்முடைய வாக்குகளை மட்டுமே சொல்லுகிற நாவுகளை எழுப்பும் ஆண்டவரே. எழுப்பீராக. உலகத்திலே அநேக பணியாளர்கள் உம்முடைய நாமத்தை மட்டும் சொல்லுகிறவர்களை எழுப்பீராக. ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. நீரே கடவுள் என்று உலகம் அறிய வேண்டும் என்று இன்றைய முதல் வாசகத்திலே சொன்னதை நிறைவுபடுத்துகிற மக்களை எழுப்பீராக. உடைய அன்பு கருத்திலே நாங்கள் அர்ப்பணிக்கின்றோம். ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. காத்துக் கொள்ளுங்க. இவையெல்லாம் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் பெயரால் வேண்டி அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் அனைவருமே பெற்றுக் கொள்கிறோம். எங்க நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். இயேசுவில் அன்பான இறை மக்களே, மறந்து விடாதீங்க. இன்றைய ஞாயிறு திருப்பலி வாசகம். இன்றைக்கு 3 வாசகங்கள் தெளிவாய் இருக்கின்றன. எசாயா புத்தகம், ஐசாயா சாப்டர் 45 verses 1 and 4 to 6. 45ஆம் அதிகாரத்தில் 1 மற்றும் 4 முதல் 6 எழுதி வச்சுக்கங்க. இரண்டாவது வாசகம் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தெசலோனிக்கேயருக்கு எழுதின முதல் புத்தகம், the first book of Thessalonians, chapter 1 verses 1 to 5. தூய ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்றார். இன்றைய நற்செய்தி மத்திய நற்செய்தி 22ஆம் அதிகாரம் 15 முதல்
21 வரை. மேத்யூ சாப்டர் 22 verses 15 to 21. மீண்டும் குடும்பமா கூடுங்க, இந்த வசனத்தை படிங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்க குடும்பத்தை பயன்படுத்துவார். இதே செய்தி யூடியூப்ல உண்டு. டாக்டர் பிலிப் மரியான் டைப் பண்ணீங்கன்னா வீடியோஸ் வரும். அதை அப்படியே எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இறைவன் உங்களையும் உங்கள் அனைவரையும் இறைவன் ஆசீர்வதிப்பார். மீண்டும் நாளை காலை சந்திப்போம். திங்கள் முதல் சனி வரை காலை 7:30 மணிக்கு ஆன்லைன் வருவோம். ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் மாலையில வாலிபர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் தியானம் இருக்கும். மறந்து விடாதீர்கள். மீண்டும் நாளை காலை 7:30 மணிக்கு சந்திப்போம். Tomorrow morning 7:30 AM again will meet. God bless you. கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமென்.